केन्दुझर 100 कोटीर टेक्सटाइल पार्कर शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। केन्दुझर जिले में शिल्प विविधता एवं डिजिटाल भित्तिभूमि विकास रे एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय जोड़ी मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी धरणीधर विश्वविद्यालय परिसर रे 100 कोटी टंकार टेक्सटाइल पार्क एवं 187 कोटी टंकार विपर्यय पुनरुद्धार एवं डाटा सेंटर शिलान्यास करिसेंति। समावेश को संबोधित करी मुख्यमंत्री केन्दुझर को एक विविध शिल्प हब रे परिणत करबा पई राज्य सरकारक प्रतिबद्धता को उपस्थापना करिसेंति। केन्दुझर केवल खଣି एवं इस्पात पई जणाजिब नाही, आमे एहाको बहुविध शिल्प क्षेत्र रे अभिवृद्धिर केन्द्र करने को प्रतिबद्ध। आमर दृष्टिकोण हेउछि एक सुनार केन्दुझर निर्माण करबा बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति। सूचना अनुसार 100 कोटी टंका निवेश रे विकसित हेबाकु थिबा टेक्सटाइल पार्क रे 1200 युवक युवती नियुक्तिर सुजोग पाइबे। परवर्ती खबर, पीतवास पंडा हत्या मामला विक्रम को अस्त्रोपचार हो पारे, चिकित्सा पई 7 जणिया डाक्तरी टीम गठन। पूर्वतन विधायक विक्रम कुमार पंडा एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सर्जरी विभाग रे 10 तारिखर भर्ती होइछन्ति। तांकर पाइल्स, गल ब्लाडर स्टोन सहित प्रोटेस्टोमेगली भली रोग चिन्हट होइथिबा बेले एबे गोड़रे जंत्रणा कारणरू चालिबारे समस्या होछि। डाक्तरखाना रे से थिबा बेले एबे भी तांको जेल खाद्य ही दिया जाउछि बोली अभियोग करिसन्ति तांको वकील दीपक कुमार पट्टनायक। विक्रम पंडांको स्वास्थ्यगत समस्या बढ़ुथिबारु अनुध्यान पई 7 जणिया कमिटी गठन करा जायछि। एही टीम स्वास्थ्यावस्था जांच करबा परे कोलोनोग्राफी एवं सीटी स्कान करबाको परामर्श देछि। रिपोर्ट आसिबा परे आवश्यक हेले तांकर अस्त्रोपचार होई पारे बोली अधीक्षक प्रोफेसर सतपथी कहिसन्ति। परवर्ती खबर, फेब्रुआरी 16 तारिखर आरंभ हेबो आधार संबंधी अभियोग शुणाणी। आधार संबंधी विभिन्न समस्यार समाधान पई आसंता सोमवार ठारू अभियोग शुणाणी आरंभ हेबो। इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या विभाग तरफरू ओकाक टावर पठाणी सामंत प्लानेटोरियम पार्श्व गेट ठारे शुणाणी कराजिबो। एथिपई प्रथमे ओकाक पोर्टाल www.ocac.in रे दिया जायतिबा लिंक माध्यमरे पंजीकरण करबाको पड़िबो। इच्छुक व्यक्ति सेमानक आधार संबंधित अभियोग गुड़िकु पोर्टाल पंजीकृत कराई पंजीकरण प्राप्ति स्वीकारपत्र सहित अभियोग प्रकोष्ठ रे सोमवार सकाळ 10:30 ठारू उपस्थित रहिबे। सेठारे थिबा संपृक्त अधिकारी को सेमानकर अभियोग जणाई पारिबे। एने इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या विभाग तरफरू विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर, एससीपी ओपीडी रे परिवर्तन। एणिकी निर्दिष्ट बार व्यतीत अन्य दिन डाक्तर को भेटी पारिबे रोगी। एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे रोगी को सुविधा पाई बहिर्विभाग चिकित्सा सेवारे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करा जायछि। एही नूतन व्यवस्था फल रे एबे रोगी माने निर्धारित दिन व्यतीत अन्य कार्य दिवस रे चिकित्सा करुथिबा संपृक्त डाक्तरक परामर्श पाई पारिबे। डाक्तरी परामर्श परे अनेक समय रे विभिन्न परीक्षा निरीक्षा कराइबा और रिपोर्ट पाइबा को समय लागि थाए। जदि रोगी सही दिन रिपोर्ट पाई पारंती नाही तेबे सेमानंकु संपृक्त डाक्तर अन्य दिन आसीबा पई कहंती। आगामी निर्धारित बार बा परामर्श दिन अपेक्षा करबाको पड़िथाए। फଳରେ दूरରୁ आसुथिबा रोगी 2 ରୁ 3 दिन एपरिक सप्ताहे कटक रे रहिबाको बाध्य होथिले। एही नूतन नियम अनुसार जदि कौनसी रोगी निर्धारित दिन में डाक्तर को रिपोर्ट देखाइबारे असमर्थ होती तेबे से परवर्ती दिन किंबा जेकोसी सरकारी कार्य दिवस सकाळ 10 ଟାରୁ अपराह्न 5ଟା मध्य संपृक्त डाक्तर चिकित्सा करुथिबा वार्ड किंबा चैम्बर को जाई परामर्श नहीं पारिबे बा रिपोर्ट मध्य देखाई पारिबे। परवर्ती खबर, शीघ्र हेबो युक्त 3 और पीजी नामलेखा। जुलाई 10 रु पाठपढ़ा। आसंता शिक्षावर्ष 2026-27 नामलेखा पई एबेठू प्रस्तुति आरंभ करिछि उच्च शिक्षा विभाग। उभय स्नातक और स्नातकोत्तर नामलेखा प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करबाको प्रस्तुति आरंभ होइछि। सेथिलागि एप्रिल 20 सुद्धा परीक्षा और जून 1 तारिख सुद्धा फल प्रकाश करबाको समस्त विश्वविद्यालय कुल सचिव और कॉलेज अध्यक्ष को चिठी करिछि उच्च शिक्षा विभाग। परवर्ती खबर, बुलाणी रास्तार अघटन, ओवरटेक करबा बेले ओलटी पड़िला बस। गजपति जिला चांदीपुर कॉलेज निकटरे थिबा बुलाणी रास्तार शनिवार बड़ दुर्घटना घटिछि। रास्ता कड़े थिबा माटी अतड़ारे पिटी होई विक्रांत नामक घरोई यात्रीवाही बस ओलटी पड़िथिला। एथिरे 14 रु अधिक यात्री आहत होइथिबा बेले 2 जनक अवस्था गुरुतर रहिछि। सेमानकु मोहना डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाई चिकित्सा करा जाउछि। तेबे बसटी गजपति जिला
ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସମ୍ବଲପୁର ଗାଁରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଲା ଟ୍ରେନ୍। କୋରାପୁଟ ନିକଟରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟାଏ ୱାଗନ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କେକେ ଲାଇନ୍ର ଦୟାନିଧିଗୁଡ଼ା ମାନୱାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ୱାଗନ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆଇରନ୍ ଓର୍ ନେଇ ଜଗଦଲପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକୁଥିଲେ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଗିରଫ କଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଜେନା। ସେ ନିଜକୁ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଜି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଦଳ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋର ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବେ। ନାମିବିଆ ବିରୋଧୀ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଇନଫେକ୍ସନ କାରଣରୁ ସେ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଓ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା। 41 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 41 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଶେଷ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ରାତି 10ଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭୋର 3ଟାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସହିତ 3:30ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା ଯାଏଁ ଭକ୍ତମାନେ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଗତବର୍ଷ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ବେଳେ ହୋଇଥିବା ଅଘଟଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେଭଳି ନ ହୁଏ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଖ୍ୟାତ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା 2 କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ 2 କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ପୁରୀକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପୁରୀରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ବାସୁ ପାଣ୍ଡେ ନାମରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତାରୁ ଶିଲଂ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ। କୋଲକାତାର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମେଘାଳୟର ଶିଲଂ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିମାନରେ ବୋମା ଥିବା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ଏକ କାଗଜ ବିମାନ ଶୌଚାଳୟରୁ ପାଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6C3047 9:15ରେ ଶିଲଂ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନରେ ବସିବା ସମୟରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା କାଗଜ ପାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ବିମାନକୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱେକୁ ନିଆଯାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ମୋଦି। ଗୌହାଟୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆମର ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହି ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ବିଜେପି ଏନ୍ଡିଏର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ବଜେଟ୍ ପରେ ଏହା ଆସାମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଆମେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେବା ଯୋଗାଉଛୁ, ଯାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସର୍ବଦା ଅଣଦେଖା କରିଆସିଛି। କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥିବାରୁ ଆହୁରି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସାମକୁ ଏହା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲୁଚ ନେତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ପୁଲୱାମା ଭଳି ଆକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କର। 2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ଗତକାଲିର ଦିନରେ ଘଟିଥିଲା ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ। ଏହି କଳା ଦିନକୁ କେହି କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କାଲିର ଦିନରେ 40 ଜଣ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ଭାରତ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବଲୁଚିସ୍ତାନର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ମିର୍ ୟାର ଭାରତ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମିର୍ ୟାର ବଲୁଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଓ ତାର ପାଳିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁଲୱାମା ଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ସରକାର ହିଂସା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବଲୁଚିସ୍ତାନର କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଲୱାମା ଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ଅଲଗା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମିର୍ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା, ଲସ୍କର ଓ ଜୈଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼ ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଶବଦାହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ସେମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଆଗଧାଡିର ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନ ସୀମା ନିକଟରେ ଅବତରଣ ହେଲା 16 ନୌଢୁଆ ବିମାନ। ଚୀନ ସୀମା ନିକଟରେ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ରାଜପଥ ଭିତ୍ତିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ସୁବିଧାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ 16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି 4.2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ବିମାନ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ରନୱେ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ 175 ରନ୍ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଆଉ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବୈଭବ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ CBSE 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବିହାରର ସମସ୍ତିପୁର ସ୍ଥିତ ପୋଦ୍ଦାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ରେ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ। ରାତି 10ଟା ବାଜିଲେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ସହରରେ ରାତି 10ଟା ବାଜିଲେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସହର ସାରା ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଏହାର ଖିଲାପ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, ହିଂସା ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମନା। ପତ୍ର, କାଠ, କାଗଜ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନୈବେଦ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପୋଖରୀରେ ରହିବ ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ଏଣିକି ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଭୋଗ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ତଥା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍କୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଏକ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ଏକ ଏମିତି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ପରସ୍ପର ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ହିଁ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ସ୍ଥିତ ନେତାଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୋଦ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ଲୋକସଭା ସାଂସଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗତ 3 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ।
ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ବିଭାଗକୁ 11 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ଥିତ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଏନ୍ଇସି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସମର୍ପଣ, ନିଷ୍ଠାକୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ। ଖେଳରତ୍ନ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ନିଜ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ା ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାହାରିନ୍ର ମାନାମାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ବିଶ୍ୱ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର S3 ବର୍ଗର ପୁରୁଷ ଏକକରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ। ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରମୋଦ 21-12, 21-18 ସେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ ଇମାମଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ମୋଟ ଉପରେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ବିଏନ୍ପି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଏନ୍ପି ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଏନ୍ପି ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରହମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରହିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିୟୁରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଏସ୍ଓପି। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଆଣି ବାଲି ଚୋରି ରୋକିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ପୂର୍ବରୁ ମାଫିଆ ଯେମିତି ବାଲି ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ବାଲି ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଧରାପଡ଼ିଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାଲି ଲୁଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖଣି ବିଭାଗର ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୂଆ ନୀତିରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ବାଲି ଖାଦାନର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ସରକାର ଏହି ଏସ୍ଓପି ଚୁଲିକୁ ଗଲାଣି। ଏସ୍ଓପିକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ମନଇଚ୍ଛା ନଈର ପେଟ ଚିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଦିନରାତି ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଧରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେମିତି ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମପୁରର ଆର୍ଆଇ ସରୋଜିନୀ ଟୁଡୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ପାଳପଡ଼ାଠାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଲା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ମାଫିଆ। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ପରେ ସେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।